প্রত্যেকের কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি আমাদের অনারেবল গেস্টদের ওয়েলকাম করার জন্য। কমিশনার স্যার প্লিজ। I also welcome our club president, Mr. A.K. Dash, our beloved Assistant Commissioner. Thank you, sir. Now, Srimati Indrani Chaudhuri and Kakuli Bhattacharya will felicitate our honorable chief guest, Mr. C.M. Chandulia, our beloved commissioner. Thank you, Kakuli and Indrani. শ্রীমতী মহুয়া কর পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে আমাদের অনারেবল ক্লাব প্রেসিডেন্ট মিস্টার A.K. দাস, our beloved assistant commissioner. Thank you, মহুয়া. May I request our honorable commissioner, Mr. C.M. Chandulia, please express his views regarding this occasion, sir. My dear A.K. Das, Assistant Commissioner, Central Excise Division, Chandan Nagar 1, 2, and Dankuni. When I heard that I am posted at Calcutta, first thing I was told, or I remember, that the cultural heritage of the West Bengal I am going to release. And after 6-7 months, this is first occasion where I am enjoying. I am very sorry because of delay in train, I am not able to reach in time. I fully compliment your club, and I wish that this club will give the better performance and give me one more opportunity to see your activities. With this, I compliment all the participants, organizers, officers, and the good people who are watching the program. I wish full success. Whatever from my side require, I'll give the full support to you, your club, and I hope that I will able to give you a land for the custom and central excise and service tax at Chandan Nagar. For that, I requested all of you to help me to have our own office, so that we can have in that office very big hall, good office. With this, I again thank you for inviting me and facilitating me here. Again, I wish you full success. Again, thanks to Mr. A.K. Das, AC. Thank you. Thank you, sir. Thank you very, very much. আমি কিছু বলতে অনুরোধ করছি আমাদের ক্লাব প্রেসিডেন্ট মিস্টার A.K. দাস, our beloved assistant commissioner কে। Honorable, our chief guest in today's cultural program, our commissioners up, and the relatives and family members of this club. Club means Central Excise Recreation Club of Chandannagar 1, 2, and Dankuni divisions. We are grateful that our commissioner has come all the way from Bolpur. Today, it is our great opportunity to congratulate him that he has encouraged us to do these things, all these recreation, our program, our superintendent, Mr. Ronen Kumar Sinha,
although we could not enjoy the full program, but the last few minutes we have enjoyed. Our Honorable Commissioner also enjoyed that program. We are thankful to everybody for this large number of audience here present, for presence here. But this is not the time for delivering lecture. Already we are delayed by an hour. So again we are thanking our Honorable Commissioner. We are grateful to him that he has come to us, and again he has promised he will come again here, and we are thankful to him. Thank you very much. Thank you, sir. The old servant reminds us that we can find God or Lord Krishna certainly not in the temples, but among the samples like Krishnakanto, a representative of the class who serve us. What is necessary is to think they are ours. Ora amaderi lok. What is God? God is mercy, pity, and love, all which Krishnakanto does have. He is too simple to meet mundane matters. Word goes over his head. It is therefore hard to hurt or punish him. The housewife, Charu or Ginnima, is naturally disgusted with such a domestic aid. The master of the house, Poritosh or Kotta Babu, is in a fix. His lady has reasons enough to be cross, and yet Krishnakanto is his very old attachment. Probably he came in that house even before his wife. So what to do? This, however, is not up to the master's decision. The good for nothing Krishnakanto must be true to his unvoiced commitment. He must not leave his master until he breathes his last. It seems to be predestined that he will save his master's life at the cost of his own. So the old fellow accompanies the master on his pilgrimage, waits on him at his sickbed, gets infected with the mortal smallpox, and take leaves once for all. Thus comes the end to a family dispute over an old servant. So, ladies and gentlemen, we are here today to stage a venture, Krishnakanto, our one-act play based on Tagore's narrative. Your entertainment will mean a lot of encouragement for us. Thank you. Namaskar, উপস্থিত সকলকে জানাই সুসন্ধ্যা। কবিগুরু স্মৃতিময় এই স্থানে দাঁড়িয়ে তার প্রতি রইল আমাদের শতকোটি প্রণাম। ছোট থেকে বড় তিনি সবার জন্য রবীন্দ্রনাথ, তাই তিনি সবার মাঝে রবীন্দ্রনাথ। তিনি জনগণমন অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। যারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্বাদ আহরণ করেছেন তাদের বিনম্র স্বীকৃতি, এই ভূমণ্ডলে আজ পর্যন্ত একজনই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মের সার্ধশতবর্ষ পরেও এ বিষয়ে কোনো কিন্তু নেই। তাই প্রভু আমার, প্রিয় আমার, তোমার শুরু থেকে শেষ মাপকাঠির পরিধি আমাদের নেই। আমরা বলতে পারি তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। এহেন এক মনীষীর সামনে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলা তলে। সময়ের ধোলাইখানায় অনেক বড় বড় লেখক নিষ্প্রভ হয়ে যান। আজকে সাহিত্য সম্রাট হয়ে পড়েন আগামীকালের ফকির, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার কোনো হিসেব পাওয়াই যায় না। জন্মের 150 বছর পরেও তিনি হিমালয়ের মতো সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত, এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে আছেন, আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছেন। তাই জগৎ জুড়ে উদার সুরে আমরা বলতে পারি, অন্তর মম বিকশিত করো। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
ছোটদের জন্য তিনি বলেছেন আমরা সবাই রাজা। যুব সমাজের তরে তিনি হলেন মায়াবন বিহারিণী। আর শেষ ধারায় আমরা বলতে পারি, পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়, আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয়। দেশের তরে তিনি শিখিয়েছেন, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। এহেন ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, প্রণাম জানিয়ে আমরা বলতে পারি, আজ আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক নাহারা। তার তরে রইল আমাদের চন্দ্রনগর সেন্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মিলিত নিবেদন, পুরাতন বৃত্ত কবিতা অবলম্বনে আজকের একাঙ্ক নাটক কৃষ্ণকান্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতার ভাষায় কেষ্টা, নিবারণ, কর্তাবাবু ও গিন্নিমায়েদের চরিত্রগুলি যেভাবে এঁকে গেছেন সেটা আমাদের সবার জানা। এই কবিতার মধ্যে আরও বড় ঘটনা বা গল্প লুকিয়ে আছে, যেটাকে কবি উজ্জ্ব রেখেছেন। পুরাতন বৃত্ত কবিতার নাট্যরূপে তাই মূল বক্তব্যটাকে ঠিক রেখে কিছু পার্শ্ব ঘটনা ও চরিত্র আনতে হয়েছে, যেগুলি সরাসরি কবিতায় উল্লেখ না থাকলেও অন্তর্নিহিত আছে। আজকের এই বৈভবময় পৃথিবীতে কেষ্টার মতো লোকেরা বড়ই বিরল। পৃথিবীর কোনো ঐশ্বর্য দিয়েই বোধহয় তাদের বশ করা যায় না। এই বোকা নিঃস্বার্থ লোকগুলো আজকের পৃথিবীতে যেন বড়ই বেমানান। তারা বোধহয় শুধু দিতেই এসেছে, বিনিময়ে চায় না কিছুই। তাই জীবনান্তে তারা হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যায় না, রয়ে যায় আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায়, যারা অনেক মণিমাণিক্যের থেকেও দামি হয়ে থাকে আমাদের জীবনে। আজ তাই আমাদের সম্মিলিত নিবেদন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকা কেষ্ট যেন প্রাণ পায় এই পৃথিবীতে, যাতে এক বাক্যে আমরা বলতে পারি, প্রত্যেকে আমরা সবার তরে। আজকের এই নাটকের নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রী মানবেন্দ্র মজুমদার, রূপসজ্জায় শ্রী স্বপন দাস ও মঙ্গল ডেকোরেটর্স, মঞ্চ শ্রী মানবেন্দ্র মজুমদার ও শ্রী অতনু মুখার্জি, আলো চ্যাটার্জি ইলেকট্রিক চন্দ্রনগর, আবহ সঙ্গীতে দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী শ্রী রনেন সিনহা, পর্দার আড়ালে রয়েছেন শ্রী প্রবীর কুমার দাস ও মধুসূদন ধারা, যুগ্ম পরিচালনা শ্রী মানবেন্দ্র মজুমদার ও শ্রী সুখেন্দু বিকাশ স্বর, প্রযোজনা শ্রী অরুণ কুমার দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রনগর সেন্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যারা রূপদান করেছেন, চারু শ্রীমতী সৌমি সু, পরিতোষ বাবু শ্রী সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়, নিবারণ বাবু শ্রী সুখেন্দু বিকাশ স্বর, ভোলা বাবু শ্রী অসীম কুমার দে, জগদীশ বাবু শ্রী সৌগত দাস, নকুল বাবু শ্রী দেবপ্রিয় সু, চাওয়ালা শ্রী কেদারনাথ দাস, বাদামওয়ালা শ্রী দেব কুমার পাল, স্টেশন মাস্টার শ্রী মানবেন্দ্র মজুমদার, সহকারী স্টেশন মাস্টার অতনু মুখার্জি, ডাক্তার শর্মা, চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিয়াল খ্যাত শ্রী কমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাম ভূমিকায় শ্রী গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চস্থ হতে চলেছে আমাদের আজকের নাটক কৃষ্ণকান্ত। আসুন আজ আমরা সবাই মিলে, যাদের নিরলস পরিশ্রমে এই নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে, তাদেরকে চিয়ার আপ করার জন্য, উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটা জোরে হাততালি দিয়ে শুরু করি। All of us, please give a big hand and cheer up and stay tuned. Thank you.
হচ্ছে নাটক কৃষ্ণকান্ত। सात पाँच ছয় সাত। আট নয় দশ। এই ভালো করে শুনে রাখ মুখ পোড়া, 108 বার যদি না করেছো তবে কিন্তু নাকে খত দিও। হত ছাড়া আবার পয়সা মারা। আরে এই যে তোমাকেও বলে দিলাম, মার যদি হত ছাড়া একটা ব্যবস্থা না করেছো তবে তোমাকেও ছেড়ে কথা বলবো না, এ আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা কি শুরু করেছো বলো তো? বলি বলি সকালবেলায় একটু শান্তিতে হিসেবটাও কি করতে দেবে না? মনে হচ্ছে বাড়িতে যেন দিনে দুপুরে ডাকাত পড়েছে। করাচ্ছি, শান্তিতে কাজ করাচ্ছি, বছরের পর বছর এই হতচ্ছাড়া আমার মাথা খাবে আর তুমি শান্তিতে কাজ করবে। চুলাই দেখ তোমার কাজ, এই দেখ আমার গুণধরের কাণ্ড কারখানাটা একবার। কি করেছে সেটা বলবে তো, না খালি এই চেঁচিয়েই বিশ্বজয় করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দরকার হলে আজ তাই করব। আজ শুধু বিশ্ব নয়, আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্বর্গ মর্ত পাতাল সব তছনছ করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। এই যে কি হয়েছে সেটা বলো। কতবার বলবো? বলি এক কথা আমি কতবার বলবো? আমার কথা কি কারো কানে ঢোকে? হাহ। এই মুখ পোড়া, তুই আবার বন্ধ করেছিস? কত অবধি হলো শুনি? 19 20। আজ আবার ওকে শাস্তি দিয়েছো বুঝি? দেবো না? দিয়েছি, বেশ করেছি। এমনিতে দিয়েছি নাকি? হতচ্ছাড়া শয়তানটা আজ ফের পয়সা চুরি করেছে। এই দেখ, বাজারের ছিঁড়িটা এক পাশে। গেছেন সেই সকালবেলা, এলেন এখন। উনি আর কিছু পাননি, খালি বোঝাখানে পুরোই ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে এসেছে। আরে বাবা ও যা পেয়েছে এনেছি। তাছাড়া ওই পুঁই শাক তো খুব ভালো সবজি, আরে প্রচুর ভিটামিন। চুরির সাক্ষী মাতাল, ভিটামিন। আজ এই হতচ্ছাড়াকে আমি জম্মের মতো ভিটামিন খাবো। বলি আসল কথাটা তো আমার কানেই নিলে না। কি মুশকিল, আয় বললে তবে তো শুনবো। বললাম না হতচ্ছাড়া শয়তানটা ফের পয়সা চুরি করেছে। হ্যাঁ কি আজে বাজে কথা বলছো? এই দেখো চারু, ও ও আর যাই করুক ও চুরি করবে না। ওহো, কি আমার যুধিষ্ঠির রে, কোথা থেকে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ধরে এনেছে। কথা শুনলে না আমার গা জ্বলে যায়। এই দেখো দেখো চারু, তুমি তুমি না ওই বহুবার ওকে ওই চোর সন্দেহ করে অনেক কথা বলেছো। আর প্রত্যেকবার আমি দেখেছি চুরিও করেনি। অযথা একটা চুপ নিরীহ- করো, নিরীহ। আজ ওকে আমি হাতে নাতে ধরেছি। এই দেখ, আনতে বলেছিলাম মুগ ডাল, হাতে ছাড়া নিয়ে এসছে মটর ডাল। ওই কথাই বলে না, আনতে বলি নুন আর নিয়ে আসে চুন। কি মুশকিল, তা এর সঙ্গে তুমি ওই চুরির সম্পর্ক কোথায় পেলে শুনি? পেয়েছি পেয়েছি, হিসেব না নিয়ে আমি বলছি না। আজ পুরো 1 টাকা চড়ানোর হিসেব দিতে পারেনি। তাহলে জল জ্যান্ত সোয়া টাকাটা কি আমার হাওয়ায় উড়ে গেল? তা তা ও কি বলছে? ও আবার কি বলবে? ও আবার কি বলবে? ও তো একই কথা বলে চলেছে। আমি চুরি করি নাই গিন্নিমা, আমি চোর নই। সত্যই কইতাছি কথা, আমি চুরি করি না, আপনারা মিশিয়ে যান। ওরে হতচ্ছাড়া মুখ করা বাঁধো। আমি নাচতে নাচতে বাবুর কাছে চলে এলি, আর ওর বসটা কে করবে শুনি তোর গন্ধ। বিশ্বাস করেন আমি চুরি করি নাই। পদ্মবাবু, আপনি ওই শাকপালাটা ভালোবাসেন দেখা ওই গ্রাম থেকে যে বিটিরা শাকপালা লইয়া আসে তাদের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম। ট্রেনটা একটু বেশি দেরি হয়, আমারও দেরি হয়ে গেল। তা দেরি না হয় হলো, কিন্তু ওই টাকাটা বিশ্বাস করেন আমি চুরি করি চুপ! নাই। একদম বাবুকে শান্তি
আগে 30 অবধি করছি। 31 হচ্ছে না আজ কোনো কথা না। আজকে 108 বার করবে তবে আমি ওকে ছাড়বো। এই উপর, তুই আবার বন্ধ করেছিস? সামান্য হিসেবটুকু তুই দিতে পারছিস না? হ্যাঁ? এই টাকাটা কি করছিস তুই আমায় বল। এই, একদম চালাকি করবে না বলে দিচ্ছি। চোরাতালি দিয়ে ওকে পৌঁছানোর ইচ্ছা না, আজ আমি ওকে ছাড়ছি না। নিশ্চয়ই গাঁজা টাজা খায় জানো, ঘুমের বহর দেখো না, যেখানেই বসবে সেখানেই ঘুমাবে। ওরার মুখে নেশা করে। না না, আমি ওইসব খাই না, আমি চুরি করি নাই। তাহলে টাকাটা কি হাওয়ায় উড়ে গেল না? আজ আমি তোর একটা কথা বলতে পারবো না। কিরে এসব করিস না? না কর্তা। না কর্তা, তাহলে কি করেছে? আগে বাজার করছি। সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বাজার করে আমার 14 গোষ্ঠীর উদ্ধার করেছে বাবা। বল, শিগগিরই বল আগে টাকাটা তুই কি করেছিস? এই টাকাটা কি তুই হারিয়ে ফেলেছিস নাকি? এই, একদম বাজে কথা বলে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে না বলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু আজ লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়বো। তার আবার কিছু বাকি আছে নাকি? কি বললে? তুমি দেখতে চাও আজ লঙ্কা কাণ্ড কাকে বলে? 40, 42, হতচ্ছাড়া বাঁদর। 42 কোথায় 80 থেকে গুনলে না 42। কি বিড়বিড় করছো? যা বলবে পুরুষ মানুষের মতো বলবে, সবার সামনে এসে বলবে। আরে হারামজাদাটাকে বলছিল আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন। এই চালু শোনো, চালু তুমি শোনো, তুমি ভেতরে যাও, শুধু দেখে যাও হতচ্ছাড়াকে আজকে আমি কি করি। হ্যাঁ, আজকে তোর একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। যাও তুমি ভেতরে যাও, আমি দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দেখো। যাও। তবে ফাঁকিবাজি আমি পছন্দ করি না, সেটা নিশ্চয়ই জানো। তা আবার জানবো না? ওরে বাবা, সে তুমি বাবাকেই ডাকো আর মাকেই ডাকো, আজ ওই হতচ্ছাড়াকে আমি বিদে করেই তবে ছাড়বো। এই মুখ পড়া, আবার থেমেছিস? কর শিগগিরি। 55, 56, 57। 57 বল 77। না বাবু, আমি 57 পর্যন্তই করছি। ওরে হতভাগা, 77 থেকে বলে 77। না বাবু, আমি 57 পর্যন্তই করছি। চুপ চুপ, আসতে বল। একটা ছেলে আমি নিউরের বোকা। কি গো, কি হলো আবার? এই দেখো না, এই হতচ্ছাড়ারাই গুনতেও জানে না। এই বল, এই 77, 78 খালি ফাঁকি আছে না? বল বল বলছি, নইলে কিন্তু নাক খত দিতে হবে। এগো আওয়াজ পাচ্ছি না কেন? তুমি কিচ্ছু ভেবো না চালু, এই আমি যখন ধরেছি না ওকে ছাড়ছি না। হ্যাঁ, এই এই এবার আমি গুনবো, শুরু কর। 82, 83, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104। দয়া করে এবার থামো। আচ্ছা ঠিক আছে। এই চেষ্টা, তুইও থাম। বাবা, ও থামবে মানে? ও তো থেমেই আছে, নেশা করে ঘুমোচ্ছে, নেশাখোরটা। হ্যাঁ, কি বললে? ঘুমোচ্ছিল? তুই ঘুমোচ্ছিস কারে? দেখো, তুমি আমার মাথা গরম করে দেবে না বলে দিচ্ছি। তোমার আশকারা পেয়ে পেয়ে আজ আমাদের মাথায় উঠেছে। কতবার বলেছি ওই আপদটাকে বিদায় করো, তো কোনো কথা আমার কানে নেবে না। কি করবো বলো, সেই ছোটবেলা থেকেও আমার সঙ্গে আছে। তাছাড়া ওকে ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কি করে?
তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো স্যার। থাক থাক, আমার আর বুঝে কাজ নেই, খুব বুঝেছি। আমার থেকে তোমার এই চাকরকেই বেশি দরকার। রইলো রইলো তোমার ঘর দুয়ার রইলো, আমি বাপের বাড়ি। না না গিরিমা, না, আমি আমি আর কোনো ভুল করুম না। এই নাকটার মুখটাছি আমি আর কোনোদিন একদম চুপ, হাত পা হাত। বারবার বলছি, নাটক করবে না। তুমি এই পুরো খানটাকে মারবে, নকশা কম করো বলে দিচ্ছি। আরে কি ব্যাপার কি ওঠা? এমন নির্মল আকাশ, অথচ ঝড় তুফান শুরু হলো কেন? আর বলবেন না নিবারণ দা, আসুন আসুন বসুন। এই যত নষ্টের গোড়া এই কেসটা ব্যাটা, ওকে নিয়ে আর আমি পাচ্ছি না। উফ, কেন কি হলো? ওই আজ ওই বাজার করতে গিয়ে পয়সা সরিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তোর যদি ওই পয়সার দরকার হয় চেয়ে নে। আমাকে বিশ্বাস করেন কত বাবু, আমি পয়সা চুরি করি না। চোখ মুখ পড়া, চুরি করে না। আচ্ছা বউরা, ও চুরি করেছে বলে মনে হয়? মনে হবে মানে? পাই পাই হিসেব মিলে গেছে। হতচ্ছাড়াটা কি 1 টাকা 4 আনা চুরি করে? 1 টাকা 4, ওর কি 1 টাকা 4 না? আমি বলছি কেসটা টাকাটা চুরি করেনি। তাহলে কি টাকাটা আমার ম্যাজিক হয়ে গেল দাদা? আরে না না, ম্যাজিক হবে কেন? কিন্তু বউটা, আমি যদি ম্যাজিক করে টাকাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তার মানে তার মানে কেসটা টাকাটা চুরি করে নেই। কবে? আসলে ও ভোলার দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়েছে, টাকা দিয়েছে, কিন্তু ব্যালেন্স টাকাটা আনতেও ভুলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ নয় হ্যাঁ। বউটান, এই নাও তোমার এই টাকা 4 আনা। কি হলো বলি, হলোটা কি? আমি বলেছিলাম না ও টাকা চুরি করতে পারে না? আমার কথাটা মিললো তো? বাবা বাবা বাবা, নিজেও তো কত কি বললে। এখন সব দোষ হলো আমার, না? সব দোষ হলো আমার। থাকো থাকো, তুমি তোমার এই কেসটাকে নিয়েই থাকো। আমি এই বাপের বাড়ি চললুম বাপের বাড়ি। চালু শোনো, চালু আরে চালু। বউটান, আরে বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে একটা চা পাবো তো? আমি বলছি আমার নিজের জ্বালায়, আর আপনারা কেন করে ওই চা চাই? হামজা, তুই বা কি রে, এই সামান্য কথাটা মনে রাখতে পারলি না? বাঁদর কোথাকার। কত বাবু ভুলে গেছি, রাস্তায় আমার মাথায় কিছুই থাকে না। গিন্নিমা ঠিকই কন, আমার মাথায় শুধু গোবর পড়া। কত বাবু, আমি একটু আইতেছি।